حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان حکومتوں نے کامن ڈیلیوری فنڈ بھی بنایا, وہ ہم نے بالکل خاموش رہیں. آپ جو ہے نا حد پار نہیں کریں, آپ بیٹھ جائیں. بات سننا سیکھو اپنے سینئر سے, تو بیٹھ کے چپ کر کے سیکھو. جن کو یہ حکومتیں کہتی تھی کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کراچی ہمارا ہے. کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر قومی اسمبلی میں ہنگامہ. اپوزیشن کے توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزراء کی سابقہ حکومتوں پر چڑھائی. وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا گزشتہ حکومتوں نے کام نہیں کیا. کے الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے مزید 200 میگا واٹ بجلی دیں گے, معاملہ جلد حل کر لیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر بولے کہ الیکٹرک کی نشکاری پی ٹی آئی نے نہیں کی. کراچی میں بجلی کی ضروریات بڑھتی رہی لیکن سابقہ حکومتوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. حکومت میں یہ مسئلہ تھا, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار آج 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا, تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سال میں ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جواب ہے؟ نیپرا وزارت توانائی سب وفاق کے پاس ہے, سندھ کا کوئی بھی رکن نہیں. رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا حکومتی ارکان کو جواب, کہا سب کچھ پچھلی حکومتوں پر ڈال دینا کہاں کی منطق ہے, اس رویے کو ترک کیا جانا چاہیے. شازیہ مری نے پوچھا بتائیں کتنے دن میں کراچی کو اس اذیت سے نکالا جائے گا. اسلم خان کے ریمارکس پر پیپلز پارٹی کی خواتین کا احتجاج, ڈپٹی اسپیکر کی ہدایت پر اسلم خان نے معذرت کر لی. یا بیدار بیٹھے تھے, بڑے ہی ضبط کے ماہر, بڑے فنکار بیٹھے تھے. یہ دہشت گرد یوں ہی روز آ کر نہیں پڑتے, اسمبلی اور وزارت میں سہولت کار بیٹھے تھے. یہ عزیر بلوچ کہتا ہے پولیس موبائل استعمال کیا, سرسن سے جدا کیا, اس کے اوپر فٹ بال کھیلا, اس کی ویڈیو بنائی, لاٹوں کو آگ لگائی, سرپرستی آپ کی. قومی اسمبلی میں عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کا معاملہ پھر گرم. وفاقی وزیر مراد سعید نے لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کا اعترافی بیان پڑھ کر سنا دیا. اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ کورم کی نشاندہی کر دی. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا عزیر بلوچ نے آصف زرداری کے کہنے پر شوگر ملوں پر قبضے کرنے کا اعتراف کیا. پیپلز پارٹی کے ارکان کے کہنے پر قتل و غارت کی گئی. مراد سعید کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کی رکن شازیہ سمرو نے اپنا ہیڈ فون مراد سعید کی جانب اچھال دیا. جمہوری نظام کو پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا. پیپلز پارٹی کی تقریباً آدھی قیادت کرپشن کیسز میں مطلوب ہے. معاون خصوصی شہباز گل کا بیان, کہتے ہیں عمران خان ہر جگہ موجود جبکہ زرداری مطلوب اور ضمانتوں پر ہیں. سیاسی نظام کو زرداری صاحب نے ہمیشہ اپنی کرپشن کے لیے استعمال کیا. سندھ کے عوام آپ کی کرپشن کی سزا بھگت رہے ہیں. پی ٹی آئی گزشتہ حکومتوں کے کانٹوں کو چن کر نظام کو فعال کر رہی ہے. 15 سپتمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں. جو چند محدود تعداد پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے, لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں. وفاقی حکومت کا تمام تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلان. تعلیم کی شمع SOPs کے تحت روشن ہوگی. وفاقی وزیر شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں کہا فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے دوبارہ وبا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وبا کا زور برقرار رہا تو تعلیمی ادارے نہیں کھلیں گے. حتمی SOPs کے لیے صوبوں سے تحریری تجاویز مانگ لی ہیں. تعلیمی اداروں کو انتظامی معاملات کے لیے دفاتر کھولنے کی اجازت بھی دے دی گئی. وزیر اعظم عمران خان کی عید الاضحیٰ سادگی سے منانے کی اپیل. کہا عوام گزشتہ عید کی طرح اس بار لاپرواہی نہ برتیں. پچھلی عید پر کورونا تیزی سے پھیلا اور اسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ بڑھ گیا تھا. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں وبائی امراض کے اسپتال کا افتتاح کر دیا. عمران خان سے گورنر سندھ کی ملاقات, سندھ کی سیاسی صورتحال اور کے الیکٹرک کے معاملات پر گفتگو. وزیر اعظم کی جلد کے الیکٹرک انتظامیہ سے ملاقات کر کے مسائل کا حل نکالنے کی ہدایت.
मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमायां कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,359 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,40,848 हो गई। मजीद 61 अमवात। जामहक अफराद की मजमूई तादाद 4,983 हो गई। 1,45,311 अफराद वबा को शिकस्त भी दे चुके। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हुकूमत सिंध की तिब्बी अमले को हेल्थ रिस्क अलाउंस फराहम करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 की नर्सेज को माहाना 17,000, जबकि 17 से ऊपर वाले ग्रेड पर 35,000 दिया जाएगा। पीजीज को 15, हाउस जॉब ऑफिसर्स को 10 और नर्सिंग स्टूडेंट्स को माहाना 5,500 मिलेंगे। हेल्थ रिस्क अलाउंस का इतलाक 1 जुलाई 2020 से होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। इत्मीनान है, मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एनडीएमए ने टिड्डी दल तल्फ करने के लिए इकदाम किए। मंजूरी के बाद 15 दिन में 2 एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम बहरान केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की डीजी एफआईए वाजिद जा की सरबराही में कमीशन बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं पेट्रोलियम बहरान पर किसको कमीशन में शामिल करना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोस्टम पर तलब करके पूछा, बताएं पेट्रोलियम बहरान पर कब कार्रवाई शुरू हुई, ये भी बताएं मामला वजीर आजम के इल्म में कब लाया गया। मजीद कहा, जब तक बहरान के जिम्मेदार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, इत्तेहाद के मामलात हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही बोले, अवामी खिदमत के सफर में इत्तेहादियों के शाना बशाना है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा, ओवर चार्जिंग करने वालों को जेलों में डालेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मौसूल कर दिया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर को अदालती इख्तियारात देने पर अदालत आलिया पंजाब हुकूमत पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत को अदालती इख्तियारात का बहुत शौक है। जिन अथॉरिटी से नोटिफिकेशन जारी और मंजूर किया उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है। तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेस्क ट्रैक बन चुका। सेक्रेटरी, सीईओ और तमाम डीएस फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे बारे रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस का शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर भी हैरत का इजहार। कहा, रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन कहां भर्ती करेंगे। मजीद समात 1 माह के लिए मुलतवी। चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। विफाक को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत भी 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। नैब कवानीन में तब्दीली की कोशिश हो रही है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की नैब इस्लामाबाद पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, अगर तरमीम हुई तो वो सबकी मुशावरत से होगी। नैब कारोबारी अफराद के पीछे पड़ गया है, जिससे मईशत मुतासिर हो रही है।
चंद मिनटों की बारिश ने कराची का फिर हुलिया बिगाड़ दिया। गुज़श्ता रोज की बारिश का पानी सड़कों पर ताहाल जमा, टूटी फूटी सड़कें गढ़ों में तब्दील हो गईं। बिजली की लोड शेडिंग का दिन बेकाबू से बाहर, बेशतर इलाकों में 6 से 16 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तर रही। फैजल बी एरिया के मकीनों का धरना कामयाब, 16 घंटे बाद बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज कहते हैं, बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर होकर आगे बढ़ गया, अब तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्टेट बैंक ने बैंकों के औकाते कार बढ़ा दिए। सर्कुलर के मुताबिक पीर 13 जुलाई से सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक बैंक आवाम के लिए खुले रहेंगे। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक बैंकों में लंच टाइम मुकर्रर। जुमे को भी बैंक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक आवाम के लिए खुलेंगे। ईद उल अजहा पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का 27 जुलाई को तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला। महकमे खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ 21 लाख से बढ़ गई। अब तक 5,52,000 से जायद हलाकतें। अमेरिका में रिकॉर्ड 59,000 नए केसेस के बावजूद सदर ट्रंप तालीमी इदारे खोलने पर बज़िद। भारत में 24 घंटों के दौरान 25,000 से जायद नए केसेस और 500 अमवात रिकॉर्ड। तुर्क हुकूमत ने समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात में निगरान तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया। लंदन में 65 फुट लंबी और कई टन वजनी क्रेन घरों पर गिर गई। 2 घरों की छतें तबाह। हादसे में खातून हलाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम की तहकीकात का आगाज। और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को हमसे बिछड़े 53 वर्ष बीत गए। तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान तक वो कायदे आज़म के शाना बशाना रहीं। फातिमा जिन्नाह को बानी पाकिस्तान के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया।